গুড মর্নিং ফ্রম এনজেপি। আমি এখন শিলিগুড়ি চলে এসেছি। আজকে আমরা ইফল ক্যাম্পিংয়ে যাব। ওটা হচ্ছে কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টে পড়ে। এখান থেকে আমরা এখন স্কুটি নেব। আমার বন্ধু সৈকত আসবে, ওইখানেই থাকে। বাইকওয়ালে ভাইয়া ইস্টার্ন বাইপাস যাবো, সেখান থেকে স্কুটি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো হচ্ছে সেবকের দিকে। সেবক ক্রস করে NH10 ধরে আমরা একদম কালীঝোড়া পার করে তিস্তা রিভার 3 নম্বর ড্যাম, ওটার উপর দিয়ে ডান দিকে হচ্ছে ইফল ক্যাম্প। আমি লোকেশন এবং বাকি সব দিয়ে দেবো, আর আপনারা এই ব্লগটা দেখুন। এটা আমাদের প্রথম একটা ব্লগ হচ্ছে। আমরা এমনি ভিডিওগ্রাফির কাজ করি, কিন্তু এই প্রথম ব্লগ জানি না কেমন হবে, কিন্তু দেখুন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এই হচ্ছে বাইকওয়ালা ভাইয়ার স্কুটির কালেকশন। এদিকে বাইক আছে, আর এখানে হচ্ছে ওদের মেকানিক্সের জিনিসপত্র। नमस्ते राजकुमार राय। नमस्ते जी। आप यहाँ का ओनर है ना, पीपल जी, कैंपिंग का? जी 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 बताइए, यहाँ पे क्या क्या मिलता है? और यहाँ पे हमने ये इसी साल, पहले के साल भी खोला था लेकिन नदी से भगा दिया, और यहाँ पे अच्छा जगह में हमने ये अभी ट्रांसफ़र किया, रिसीव किया, यहाँ पे रखा है। तो हम यहाँ पे आप लोग को फैसिलिटी क्या देता है, जब आएगा चाय पानी मिलेगा, उसके बाद लंच डिनर फैसिलिटीज़ है, और उसके बाद यहाँ पर आपको घूमने के लिए ऊपर में एक बेली ब्रिज है, अच्छा सा झूला ब्रिज है, वहाँ भी आप जा सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है। नीचे में सेंट वगैरह बहुत बड़ा सा ढाबा जैसा है, इतना एक ग्रंथ जैसा है, उसमें भी आप जाके एंजॉय कर सकता है। और ये नदी के बगल में आप रह के थोड़ा फिशिंग वगैरह भी कर सकता है, लेकिन मछली को कैच एंड रिलीज करना चाहिए। ठीक है, ये मतलब बात है। पकड़ के खा नहीं सकते? नहीं, ठीक है, और थोड़ा बहुत ये हो सकता है, फिर भी हम हमारा सजेस्ट आप लोग को ऐसा ही है, ठीक है। मछली पकड़िए और कैच करके एंजॉय करके रिलीज कीजिए। और आप लोग को यहाँ पर राफ्टिंग का अगर फैसिलिटी आप लोग को चाहिए तो ज़्यादा नहीं, 8 किलोमीटर आगे जाना है, टिस्टा बाजार बोल के वहाँ पे है, वहाँ सारा राफ्टिंग ऐसा रखा है टूरिस्ट के लिए। आप वहाँ भी जाके आप एंजॉय कर सकता है। पहले जो तीस्ता बाजार में जो त्रिवेणी था, जी वहीं पे राफ्टिंग होता है ना? जी जी जी, राफ्टिंग है। के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर है बस। ठीक ठीक। आप एक कैंप दिखा दीजिए ना, मतलब वो जो कैंप में क्या क्या है। आ जाइए आ जाइए। हम लोग आ जाइए, 1 नंबर कैंप दिखा दिए। ठीक। सारे हम लोग ऐसा ही करके रखता है, और यहाँ बारबेक्यू भी सब कुछ मिलता है आपको। यहाँ पे बारबेक्यू होगा? बारबेक्यू होगा, और बोन फायर देता है हम लोग। हमारा टैंक तो ऐसा ही है। देखिए, सारे गेस्ट को पता भी चलना चाहिए कि क्या है कैसा है, आपका चैनल के माध्यम से ये देखे। बहुत बड़ा स्पेस है ये, 7 बाई 7 जैसा है ये। इसमें 2 जन तो आराम से सो जाएंगे। 2 जन तो हम 2 जन के लिए प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 जन नहीं तो 3 जन आराम से सो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रोवाइड 2 के लिए, गेस्ट के लिए दो ही के लिए रखा है। ठीक है जी। और लंच और डिनर में जी दोनों टाइम नॉनवेज? दोनों टाइम हम नॉन वेज प्रोवाइड करता है, लेकिन कस्टमर का डिमांड से होता है। दिल का ये क्या राज है, जाने क्या कर गए। হ্যাঁ, দিনের বেলা তো দেখালাম, এবার রাতের পরিবেশ দেখুন। এখানে এই দেখুন, এখানে এই ছোট 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 6খানা টেন্ট আছে ইন টোটাল। ওইদিকে 4টে, এইদিকে 2টো। তো এইখানে সব লাইটগুলো লাইট আপ হয়ে যায়, খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আর এই সামনে নদীর আওয়াজ যদি চুপচাপ হয়ে যায়, আমি এখন নদীর এত সুন্দর আওয়াজ আসবে, তার সাথে ঝিঝি পোকার ডাক, আর তার সাথে ওই ড্যামের জন্য, ড্যামের ওখানে জল যখন ছাড়ে তখন ওই জলের কন্টিনিউয়াস যে আওয়াজটা, সেটা মনে হয় কোনো একটা ওয়াটারফল আছে। এখানকার রাস্তাটা একবার বুঝিয়ে দিই। রাস্তাটা খুবই সহজ, কোনো ঝামেলা নেই। NH10 ধরে চলে আসতে হবে সোজা NJP থেকে, তারপর আপনি সেবক রেল ব্রিজ পার করে সোজা চলে আসতে হবে, কালীঝোড়া ক্রস করে NH10এই আসতে হবে।
এই যে এই ড্যামটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ড্যামটা হচ্ছে 3 নম্বর ড্যাম, তিস্তার উপরে 3 নম্বর ড্যাম এই ড্যাম। এই ড্যামের উপর দিয়েই আসতে হবে, সোজা চলে যাবে গ্যাংটক, ডান দিকে একটা রাস্তা কাট করে আসবে যেটা এইখানে নামবে। খাবার কেমন লাগে? খাবার দাবার তো অসাধারণ, মানে কিছু বলার নেই। কি একটা দারুণ শাক বানিয়েছিল, চাইনিজ শাক, ওরা তো দারুণ ছিল। একটা চাটনি আছে, আমি কালকে থেকে যাই খাচ্ছি ওই চাটনি দিয়েই খাচ্ছি। ওই একটা লঙ্কার চাটনি আছে, ওটা দিয়ে খাচ্ছি। দারুণ খাবার দাবার, চাটা ভালোই, সবই ভালো, খারাপ কিছুই নেই। আর আসার রাস্তা? আসার একটু রাস্তাটা off-roading আছে। অফরোডিং আছে, লাস্ট প্যাচটা খুবই অফরোডিং। অফরোডিং মানে একেবারে ওই শক্ত করে আসতে হবে। মোটামুটি 100-200 মিটার। হ্যাঁ, ওই লাস্টের 100-200 মিটার একদম পুরোপুরি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। আমরা তো এসেছি নিজেরাই স্কুটি নিয়ে, আমরা গাড়ির কথা বললাম কিন্তু স্কুটি নিয়েও এসেছি, স্কুটি নিয়েও কোনো অসুবিধা হয়নি। শুধু একটু লাস্টের ওই 100 মিটারটা হাত শক্ত করে চালাতে হবে, তাহলেই অসুবিধা নেই, বাকি গুড টু গো। এখানে গাড়িও চলে এসছে, মানে পুরো গাড়ি চলে আসে। এই বড় গাড়ি তো এসছেই, ছোট গাড়ি, ওয়াগনার, অল্টো সব আসে। আমাদের চোখের সামনে একটা ওয়াগনার গেছিল কালকে। আর এটা হচ্ছে ওদের ডাইনিং প্লেস। আমি ডাইনিং প্লেসে ঢুকছি। ডাইনিং প্লেসটা খুব সুন্দর, মানে গ্রিনারিজে ভরপুর। সব চন্দ্রমল্লিকার গাছ আছে, স্নেক প্ল্যান্টস রয়েছে, মানি প্ল্যান্ট রয়েছে। আর ওদিকটা যদি একটু সৈকত দেখায়, ওই জায়গাটাতে গানের সরঞ্জাম আছে। মানে এখানে যিনি দাদা আছেন উনি গান বাজনা করেন এবং খুব সুন্দর গান গান। তো আপনারা আসুন আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ। ঠিক, যাই হোক, তাহলে মজা হলো ভালোই। মজা হলো ভালো। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।